یا مسبب الاسباب یا رحیم یا کریم، میں کہتا ہوں کہ تمہارا مقدر اس طرح پلٹا کھائے گا کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر میں مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم او نگاہ کرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو جتنی میری بہنیں میرے بھائی پاکستان سے، انڈیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، یورپ سے، ایشیا سے، جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر ہزاروں رحمتیں اور سلامتیاں کرے، ہر نظر بد سے بچائے، تمہاری فیملی اور تم خوش باش، اللہ کرے 100 سال زندگی اور جیو۔ اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی۔ جو بندہ پورا اس ویڈیو کو دیکھے اس کو عمل کی اجازت ہے۔ تو دوستو ایک بار پھر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک بار درود بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ یا مسبب الاسباب، یہ ایک میری بات یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ جو ہے نا، یا مسبب الاسباب یا رحیم و یا کریم، یہ ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی آپ کو ایک میں معلومات دوں کہ یا مسبب الاسباب، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اب دیکھیں یا مسبب، میں مثال یہاں بیٹھا ہوں، میں ابھی تو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نا، لیکن یہاں میں کرسی پر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، آرام سے فارغ ہوں، کوئی کام نہیں ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، جو بندہ وجہ پہ وجہ، کوئی اس کو یعنی ضرورت نہیں ہے کہ وظیفہ کرے، بس پڑھنا شروع کر دیا یا مسبب الاسباب، بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اولاد میں، رزق میں، بیوی میں، اگر وہ بیوی ہے، عورت ہے تو خامند میں برکت دیتا ہے، اس کی اولاد میں برکت، اس کی اولاد یعنی اس کا ایسا سہارا بنے گی کہ خود تو وہ پلے گی، خود تو اپنے آپ کو سروائیو کروائے گی، تمہیں بھی، تمہاری بھی ہر قسم کی یعنی بغیر محنت کے تمہیں رزق ملے گا اولاد کے ذریعے۔ اور اگر تم جوان ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا یعنی رزق وسیع فرما دے گا، اور ایسے ایسے سبب لگیں گے، تم کہیں کہو گے یار اس کرایا میرا کام، یار وہ تو میرا مخالف ہے، وہ تو میری مخالفت ہی گلا کردا ہے، اس کس طرح کروا لے، یعنی دشمنوں کے ذریعے بھی سبب لگیں گے جو یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے۔ اور یا رحیم کا جو عمل کرتا ہے اس پر بے پایاں بہت، اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، رحمان مہربان، اور نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم۔ اللہ کا نام ہے نا یا مسبب الاسباب یا رحیم یا کریم، جو یہ یا رحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا رحم فرماتے ہیں کہ جو وہ مانگتا ہے پڑھتے رہنا پڑتا ہے۔ میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، یا رحیم یا مسبب الاسباب یا رحیم یا کریم، یعنی یا رحیم تو پڑھ لیا، اب جناب اس پر اللہ تعالیٰ مہربانیاں ہی مہربانیاں، فضل ہی فضل، چہرہ اس کا گلاب کے پھول کی طرح یعنی کھلکھلائے گا، خوشحالی سے، برکت سے، رزق سے ہے۔ اور جو یا کریم پڑھتا ہے سمجھ لو کہ اس کے ہاتھ میں اسم اعظم آ گیا۔ جو بندہ یا کریم کا ورد کرتا ہے سمجھ لو کہ اس کے ہاتھ میں کیا آ گیا ہے، بولو، اسم اعظم آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہر بندے کی نظر میں عزت پیدا کریں گے۔ آپ دکاندار ہو، گاہک آپ سے سامان لیے بغیر جائے گا ہی نہیں۔ آپ، ہماری بہن پارلر ڈالا ہوا ہے، کپڑے سیتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا
जो कस्टमर है, इंशाल्लाह इतना आएगा कि तुम यानी मोहल्ले को भी बांटो तो कम नहीं होगा जी। और जहां जाओगी या जाओगे, हमारे भाई भी हमें देखते हैं, हमारी बहनें भी हमें देखती हैं, इंशाल्लाह हर जगह इज्जत मिलेगी, आपकी बात में वजन होगा, लोग आपसे मशवरा करेंगे, आपका हर काम में अल्लाह ताला 100% कामयाबी बख्शेगा। तो अमल आपको बताता हूं, इंशाल्लाह ताला किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, इंशाल्लाह ताला मुकद्दर आपका बदल जाएगा इंशाल्लाह। आज दौलत की तूफानी बारिश का ये दिन है जो इस आप वीडियो में आए हुए हैं। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों, या मुसब्बिबल अस्बाब या रहीम या करीम, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा शदीद नामसाद हालत में फंस जाए, ऐसे हालात में हो कि वो शायर कहता है ना कि तूफान कर रहा है, मेरी इस बात पर आपने गौर करना है, तूफान कर रहा है मेरी कश्ती का तवाफ, तूफान कर रहा है मेरी कश्ती का तवाफ, लोग कहते हैं मेरी कश्ती भंवर में है। यानी तुम तूफानों में चाहे फंस जाओ, चाहे मतलब है कि ऐसे हालात में आ जाओ कि डूबने वाले हो जाओ, तो क्या अमल करो। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा नमाजे यानी किसी भी नमाज के बाद, ये मसला नहीं है, वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ा जा सकता है, लेकिन बेहतर है नमाजे जोहर, जो पंजाबी में पेशीदी नमाज आखते हैं, नमाजे जोहर और असर, यानी दोनों में कोई भी, यानी दोनों में नहीं, एक में पढ़े, चाहे जोहर में पढ़ लें चाहे असर में पढ़ लें। या मुसब्बिबल अस्बाब या रहीम या करीम, या मुसब्बिबल अस्बाब या रहीम या करीम, या मुसब्बिबल अस्बाब या रहीम या करीम, ये आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह का अदद है, 786 ये बिस्मिल्लाह का अदद है। आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के नियत करनी है कि मैं यही इसी के अदाद जो है 786, ये इतनी तादाद में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। इंशाल्लाह ये अमल करते जाएंगे, आपका रोज बरोज देखते जाओगे कि आपके नामसाद हालात ठीक होने शुरू हो गए हैं, आपके जो यानी मुकद्दर की जो बिगड़ी है, बिगड़ी बन गई है, वो कहता है ना बिगड़ी भी बनाएंगे दर पे भी बुलाएंगे, हैं जी। इंशाल्लाह आपकी जो बिगड़ी है ना, बिगड़ चुकी है, बिगड़ गई है 4 दिन, तो यानी समझाने के लिए इस तरह के शेर में पढ़ रहा हूं ना कि इंशाल्लाह बिगड़ी आपकी बन जाएगी। अल्लाह ताला आपको वो असबाब लगाएंगे कि आप सोच सोच के हैरान रह जाओगे, आप पर शदीद रहम किया जाएगा, फूल गुलाब के फूल की तरह इंशाल्लाह आपका चेहरा खुशहालियों से खिलेगा, हर जगह आपके बातों में वजन और इज्जत होगी, लोग उठकर आपको सलाम करेंगे। और अगर आप दुकानदार हो, इंशाल्लाह कस्टमर सौदा लिए बगैर नहीं जाएगा। इस अमल को 786 मरतबा जोहर या असर के बाद इंशाल्लाह पढ़ो, अल्लाह आपका मुकद्दर बदल देगा। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने ये अमल करो, इंशाल्लाह ताला कभी तुम परेशानियों में यानी गिर के फंसोगे नहीं और किसी के मोहताज नहीं होगे। क्यों? या मुसब्बिबल अस्बाब, या अल्लाह ताला असबाब लगा, सबसे बेहतर। देखिए, इंसान भी सबब बनता है, वसीला तो इंसान बनता है ना, यार मेरा यह काम करा दे, हैं, लेकिन अल्लाह ताला कौन है? या ए मुसब्बिबल अस्बाब, सब सबब लगाने वालों से जबरदस्त असबाब पैदा करने वाला। तो या मुसब्बिबल अस्बाब या रहीम या करीम का अमल करें। ये जोहर या असर की नमाज के बाद 786 बार पढ़ के पानी पर दम करके भी पी सकते हैं, इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।